ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಜೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಜೆ, ಡಿಜೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಸಿಸಿ. ಒಟ್ಟು 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ का 2 ಓವರ್ನ पावर प्ले. ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡಿಜೆ 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 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 35 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. 2 ಓವರ್ನ 30 ಯಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಆಟ. ಶಕ್ತಿ ಆಟ ನೈ ಶಕ್ತಿ ಆಟ. ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾ ಪವರ್ ಪ್ಲೇದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಆಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನ್ಸೂರ್ ಸದ್ದಾಮ್ ಚಿಲ್ಲಿಮುತ್ತು और मंसूर मुल्ला सर बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप. ये तो ठीक है लेकिन थोड़ा बहुत हट जाइए ना वहाँ से क्योंकि हमें कुछ दिख रहा नहीं है. प्लीज मंसूर मुल्ला सर, अब अगर आप वहाँ पर खड़े रहेंगे तो हमें कैसे दिखेगा. तो प्लीज भारी भरकम के इंसान है सच में, वजन ज्यादा है. और आज देखिए सद्दाम अतार भी हंस रहे हैं. किस चीज के लिए हंस रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा. सर मंसूर मुल्ला सर प्लीज. पांडुरंग सीसी टीम के कप्तान ने टॉस जरूर हारा है यहाँ. अब ऐसे में प्रज्वल सीसी टीम के कप्तान ने टॉस जीता था. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय उन्होंने लिया है और उसके जवाब में 2 सलामी बल्लेबाज मैदान पर प्रवेश कर चुके हैं. ओके ओके गुड. हेलो हेलो ओके लेट्स प्ले. बॉलर रहेंगे. बॉलर दर्शन, बैट्समैन ಹೊಡೆತಾ ಇದೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಹೊಡೆತ. ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ 4 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಯಶಸ್ವಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಂದ ರಭಸವಾಗಿ ಹೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಸತತವಾಗಿ 2ನೇ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 4 ರನ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದು ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಿವಾನಂದ್ ಹಾಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್. ಬೌಲರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ 3ನೇ ಶತಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಲಾಲ್ಪುರ್ ಎಣ್ಣದಿಂದ. ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಶತ ವೈಡ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂಪೈರ್ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕ್ ರಾವತ್ ಸರ್ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯೊಳಗೆ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ಪ್ರತೀಕ್ ರಾವತ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಇರ್ಫಾನ್ ಇವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಾಗ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ
ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. tenniscricket.in ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ, ಯಾರ್ಕರ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾವುದೇ ರನ್ ಇಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಆಗಿದೆ ಸತತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು tenniscricket.in ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಆದಂಥ ಸತ್ವನ್, ಇಮಾಮ್, ಮಯೂರೇಶ್, ಅಗ್ದಾಸ್ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಸಾಗರ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು tenniscricket.in ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಭಸನ ಹೊಡೆತ, ಕವರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಥ್ರೋ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶತ, ಅಷ್ಟೇ ರಭಸವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ರನ್ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ರನ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸ್ಕೋರ್ 9 ರನ್ಗಳು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಮೇಶಣ್ಣ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಟ್ರಾಫಿ 2025 ಇವರ ವತಿಯಿಂದ. ಅವ್ರ ಔಟ್. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಓವರ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಂತ ಮೆಹಫೂಜ್ ಭಾಯ್ ಅವರಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. तो पहला विकेट गिरा, शिवानंद आउट होकर पवेलियन वापस. अगर कोई बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाता है तो उन्हें मुनीर मोमिन की तरफ से 5,001 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा. खिलाड़ियों के लिए एक सुनहरा मौका. अगर कोई भी खिलाड़ी इस मैच में जो भी पहले 3 गेंदों पर 3 छक्के यानी हैट्रिक छक्के लगाएगा उन्हें 5,001 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा मुनीर मोमिन के तरफ से. तो नए बल्लेबाज जुनैद गए हैं. तो गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ सिद्धप्पा आए हैं गेंदबाजी के लिए. तो सिद्धप्पा आए हैं गेंदबाजी के लिए, सामना करेंगे रंजीत. और ओवर के पहले गेंद थी, बिल्कुल टांग पे गेंद डाला था और हल्का सा दिशा दी है आउट साइड की तरफ पर जरूर मुकम्मल करते हुए यहाँ बल्लेबाज एक सिंगल के साथ रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं. रन संख्या बनी है 10. एक विकेट जरूर गंवाया था और के आखिरी गेंद में. सिद्धप्पा की पहली गेंद में सिंगल आया है सर. तो ये दूसरी गेंद सिद्धप्पा और की दूसरी गेंद लेकर सिद्धप्पा तैयार. काफी लंबा रनअप लेकर आ रहे हैं. बहुत अच्छी गेंद थी, उसे अच्छी तरह से खेला है पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रन.
बहुत अच्छी स्ट्रोक थी ये। एक और बार हटकर गए थे, सफल होकर आगे बढ़े थे और एक और बार आप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलने की प्रयास थी बल्लेबाज के द्वारा, उछाल थी, कहीं ना कहीं वो एक दिक्कत का कारण जरूर बनी है बल्लेबाज के लिए, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं देखने को मिला बल्ले से। गेंद सीधी विकेट कीपर की दस्ताना में पहुंच गई बिना कोई रन के। डॉट गेंद होती हुई मुनीर मोमिन हैट्रिक छक्के के लिए 5,000 रुपए का इनाम दे रहे हैं। मुनीर मोमिन हम एक और बार धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि क्रिकेटर एक अच्छे खासे बल्लेबाज का उत्साह बढ़ाया उन्होंने। हैट्रिक छक्के के लिए 5,000 रुपए का इनाम सर। तो मुनीर मोमिन की तरफ से हैट्रिक 6 के लिए 5,001 रुपए का पारितोषिक दिया गया है। देखिए रब्बानी भाई, तो तीन अगली गेंदबाज गेंद के पास 2-2 बॉल डालने का मौका, यानी कि 4 गेंदबाज कंपलसरी हमें नजर आएंगे 7 ओवर के खेल में। और ये बल्ले का बाहर में किनारा लगा, कीपर को छक्का करके जा रही है। वहां पर टर्नमैन के फील्डर है, देखना होगा गेंद बहुत तेज दौड़ रही है बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। जानबूझ के लेट खेला था, थोड़ा लेट कट किया था और वहां बल्लेबाज फील्डर जरूर खड़े थे थर्डमैन के रूप में, लेकिन उनसे भी गेंद रुकी नहीं और गेंद बहुत तेज तरार गई थी, क्योंकि आउटफील्ड बहुत तेज था इस एक सरफेस पे। चाहे तो आप भी देख सकते हैं सर। चलिए महफूज सर, हमको देखा हाल सुनाइए अब। तो अगली गेंदबाजी करेंगे सिद्धप्पा जुनेद के लिए। इसे हल्के से ढकेला है, गेंद जा रही डिप्स कर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। गणराज ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बना। इस रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन बने हैं। 2 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 21 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। ಒಟ್ಟು 2 ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21 ರನ್ಗಳು, 1 ಹುದ್ದರನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 7 ಓವರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿಸಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲು ಕಂಡದೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೊಮ್ಮತಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರಬ್ಬಾನಿ ದಪೇದಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ತಯಾರಾಗಿರುವಂಥ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಸಿಸಿ ಅವರ ಟೀಮು, ವಿನಯ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಾರಂತ. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ 5,001 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಮುನೀರ್ ಮೋಮಿನ್ ಇವರು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. तो अगली गेंद गणराज की पटकी हुई गेंद थी, इसे खेला है, गेंद जा रही है डिप्स कर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜುನೇದ್ ಅವರು 50 ರನ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರೆ ಫಯಾಜ್ ಕನವಾಡೆ ಅವರಿಂದ 1,001 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಒಂದು दूसरा झटका लगता हुआ यहाँ इस मैदान पर 2ನೇ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಸಿಸಿ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಭಸಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ
ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25 ರನ್ಗಳು 2 ಹುದ್ದರ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಸನ್ ಶೇಖ್. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿಸಿ ವರ್ಸಸ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಸಿಸಿ ಇವರು ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ तो अगले के बल्लेबाज आए हैं. अगली गेंद गंधराज की पटकी भी गेंद थी. डिजाइन गेंद वाइट का इशारा होता हुआ इस वाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन. तो गेंदबाजों के लिए एक सुनहरा मौका यहाँ पर. अगर कोई गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेता है तो 3001 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा यहाँ पर मुनीर मोमिन की तरफ से. पारितोषिकों का भंडार लगता हुआ यहाँ पर. अगली गेंद गणराज बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद को कट करना चाहते थे. हसन शेख बीट हुए. बचाव का विकेट कीपर दर्शन ने पूरा किया. अगर कोई गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेता है तो 3001 रुपए का पारितोषिक मुनीर मोमिन की तरफ से. अगर कोई बल्लेबाज हैट्रिक छक्के लगाता है तो 5001 रुपए का पारितोषिक. अगली गेंद से स्वीप किया. गेंद गई डीप करले की दिशा में 1 रन के लिए. इस सेकंड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन. हैट्रिक विकेट के लिए 3001 रुपए और हैट्रिक छक्के के लिए 5001 रुपए का पारितोषिक मुनीर मोमिन की तरफ से दिया जाएगा. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೀ ತಯ್ಯಬ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರಿಂದ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಅವರೇ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಯ್ಯಬ್ ಮುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಅವರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಂಥ ಕಬಡ್ಡಿಯ ಖ್ಯಾತ ವಿಖ್ಯಾತ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಅಂತ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಹಾಗೂ ಕಂಚಿನ ಸೊಂಟ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸೋಮು ಮೇಖ್ಲೆ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. हर 6 के लिए 101 रुपए का पारितोषिक मुनीर मोमिन की तरफ से. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಯಬಾಗ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಅನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪರದಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುಡಾರಿ ಹಾಗೂ ತರುಣ್ ಭಾರತದ ಸಂಪಾದಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಕಾಂದಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ. तो क्या छूटता हुआ यहाँ पर रंजीत जैसे बल्लेबाज को जीवन देना काफी खतरनाक साबित होता हुआ यहाँ पर हो सकता है. एक आसान सा क्या था दीपक द्वारा क्या छूटा. तो अगली गेंद से दपा. इस मरतबा इसे उछाल कर खेला. गेंद के नीचे आ रहे हैं दर्शन. इस तरह से तीसरा विकेट गिरा. रंजीत ऑटोकर पवेलियन वापस. तो हर छक्के के लिए जैद मोमिन की तरफ से 101 रुपए. साथ ही साथ मुनीर मोमिन की तरफ से 101 रुपए. कुल मिलाकर 202 रुपए
प्राप्त करेंगे। अगर कोई बल्लेबाज छक्का लगाता है तो हैट्रिक छक्के के लिए 5,000 रुपए, हैट्रिक विकेट के लिए 3,001 रुपए। ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲನ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರು, ಅಶೋಕ್ ಅಂಗಡಿ ಅವರು, ಇನ್ನು ಅತ್ತಾರ್, ರಮೇಶನ್ನ ಕುಂಬಾರ್, ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆದಂತಹ ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. तब नए बल्लेबाज मोहम्मद लाल, अगली गेंद अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी सिद्धप्पा की। अट्ठाईस रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद सिद्धप्पा, मामूलाल के लिए इस मर्तबा गेंद वहीं पर उछले, गेंद के नीचे आ रहे हैं खिलाड़ी। इस तरह से कैच लपका है किरण ने, इस तरह से चौथा विकेट गिरा। 28 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಜೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಜೆ. ए डीजे बाबू ध्यान इधर रखो हमारे तरफ. ಮೊದಲೇ ಬಹುಮಾನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಾಗರಮುನ್ನಳ್ಳಿ ವತಿಯಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಾಗರಮುನ್ನಳ್ಳಿ ವತಿಯಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಶ್ರೀ ತಯ್ಯಬ್ ಮುಲ್ಲಾಯಿ ವತಿಯಿಂದ. ನಾಲ್ಕನೇ ಬಹುಮಾನ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಶ್ರೀ ತಯ್ಯಬ್ ಮುಲ್ಲಾಯಿ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಕರಂತಹ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಬಾಹುಬಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಬರೋರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮೊದಲನೇ, ಎರಡನೇ, ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ 4 ಟೀಮಿನ ವಿನ್ನರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶಾರ್ಬಿದ್ರಿ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ IBCT ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಳಗಾವಿ ವತಿಯಿಂದ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ರಭಸವಾಗಿ ಎಸೆತ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1 ರನ್ ಕಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ 1 ರನ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು. ಈ ಒಂದು 1 ರನ್ಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28, 4 ಹುದ್ದರ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು 29 ರನ್ಗಳು 4 ಹುದ್ದರ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸಿಟಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಾಯಬಾಗ್ ಇವರು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ सिद्धप्पा. अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, इसे उछाल कर खेला है, गेंद नो मैंस लैंड में गिरती हुई 1 रन दौड़कर पूरा हुआ। इस सेकंड के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 4 विकेटों के। ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಂಥ ಶಿವರಾಜಣ್ಣ ಜಾಧವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 30 रन बने हैं। ಶಿವರಾಜಣ್ಣ ಜಾಧವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಸಲುವಾಗಿ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಡಿಷನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಸವ ಮನಗೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಾಗರಮುನ್ನಳ್ಳಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೂಟ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಂಥ ಅನಿಲ್ ಮರೆಯಾಯಿ ಖ್ಯಾತ
ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ನಾಗರಮುನ್ನಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೂಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪೂಜಾರಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮ್ರಾನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮೈದಾನ ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಗಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಾಗರಮುನ್ನಳ್ಳಿ ವತಿಯಿಂದ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೌರ್ಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಾಯಬಾಗ್ ವತಿಯಿಂದ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 5,001 ರೂಪಾಯಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಕುಂಬಾರಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓಂಕಾರ್ ಶಾರ್ಬಿದ್ರಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಯಬಾಗ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಅನಿಲ್ ಸಾವಂತ್ ಹಾಗೂ ಮಾಂತೇಶ್ ಚರಂತಿಮಠಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದಂಥ ಆಕಾಶ್ ಸಾನಿ ಅವರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಜನರೇಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸೂರಜ್ ಬಾಕ್ರೆ ಹಾಗೂ ಶಿವ್ ಕೋಳಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೌರ್ಯ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಾಯಬಾಗ್ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ. ಅವರು ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತಂಪು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಂಜು ರಾಮನ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂಪು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಂಜು ರಾಮನ್ ಕಟ್ಟಿ. तो अगली गेंद इसे खेला है 6 रनों के लिए गेंद गई है. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಪೆಂಡಾಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಬೆಕ್ಕೇರಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अगली गेंद इस मर्तबा ओवर पिच गेंद थी, इसे खेला है. गेंद जा रही है शॉट मिड ऑफ की दिशा में. किरण ने गेंद को फील्ड किया. ಐದನೇ ಓವರ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39 ರನ್ಗಳು 4 ಇದ್ದರಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದು ರಭಸನ ಹೊಡೆತ ಇದು बढ़िया कैच लपका है वहां पर. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಒಂದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಡಗಿನ ಕೈಲಿಂದ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಚ್. ಮುಸ್ತಕಿಂ ಪೆಂಡಾರ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮುನೀರ್ ಮೊಮಿನ್ ಅವರಿಂದ 5,001 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರೆ 5,001 ರೂಪಾಯಿ ಮುನೀರ್ ಮೊಮಿನ್ ಅವರಿಂದ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5,001 ರೂಪಾಯಿ ಮುನೀರ್ ಮೊಮಿನ್ ಅವರಿಂದ ವಿನಾಯಕ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದ್ರೆ. इसके बीच मैच में आते हुए कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 39 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद चौथे ओवर 4 गेंदे हो चुके हैं. ಗನ್ನವರಿಂದ ಗಣರಾಜ್ ಅಸೋದೇವ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. It is a fair delivery. Fair delivery.
तो अगली गेंद गनु से खेला है, जा रहे गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और क्या लपका है वहां पर। ರಬಸಿನ 6ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಈಗ 5-4-20 ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿಸಿ ಮೇಲೆ ಬತ್ತು ಆಪತ್ತು. ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39. 5 ओवर मुक्ताय ನಂತರ कुल मिला के 5 ओवर खत्म हो चुके. 39 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद आखिर के 2 ओवर बचे. ಆತ್ಮೀಯರಂಥ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿನ ರಬ್ಬಾನಿ ದಫೇದಾರ್, ಜಹಾಂಗೀರ್ ಬಾಬಾ, ಮಾಂತೇಶ್ ಚರಂತಿಮಠ್, ಅನಿಲ್ ಸಾವಂತ್, ಸಂಜು ರಾಮನಗಟ್ಟಿ, ಸದ್ದಾಮ್ ಅತ್ತಾರ್, ಮುಜಮಿಲ್ ಅಂಕಲೆ, ಮನ್ಸೂರ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಚಾರ್ಬಿದ್ರೆ, ಮಂಜು ಪೋದ್ದಾರ್, ಜಾಕಿರ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಅಲ್ತಾಫ್ ಚಿಲ್ಲಿಮುತ್ತು, ಉಬೇದ್ ಅಂಕಲೆ, ರಿಯಾಜ್ ನಾಲ್ಬಂದ್, ವಿನಯ್ ಕುಂಬಾರ್ ರಾಯ್ಬಾಗ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಡಾಗೆ, ರಮೇಶ್ ಬಳ್ಳಾರಿ, ನಂದು ಮಾನೇಸರ್ ಇವರು ಒಂದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. महफूज भाई, तो गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज दर्शन। दर्शन गेंदबाजी करेंगे हसन शेख के लिए। मर्तबा इसे उछाल कर खेला है और ये विकेट गिरता हुआ। 7ನೇ ಓವರ್ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 7ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಆಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು मोफिज भाई ದ ರೇಂಜ್ ಜಗವತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. तो 7वां विकेट गिरा, हसन शेख आउट कर पवेलियन वापस। तो 39 रन बने 7 विकेटों के नुकसान पर। इस पारी की छठी ओवर जारी है। नए बल्लेबाज प्रमोद, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 39 ಗಳು 7 ಹುದ್ದರ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 6ನೇ ಓವರ್ ಜಾರಿಲಿದೆ. 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 39 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 7 ಬಹುಮುಖ್ಯ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿಸಿ ಅವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಬಸಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಂದ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇದು 2ನೇ ಓವರ್. ಮೊದಲನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಸತತವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಅಫ್ನಾನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. तो अगली गेंद लेकर आए हैं दर्शन। गेंद करेंगे नए बल्लेबाज के लिए। मर्तबा साफ बोल्ड, 8वां विकेट गिरा। तो 8वां विकेट गिरा। महफूज भाई, प्रज्वल सिसी ऐसे एक टीम थी जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारी थी. फिलहाल इस फाइनल मैच में तो थोड़ा प्रेशर में लग रहा है मेरे ख्याल से. उनको रेस्ट भी मिला था. पहले मैच जीतकर वो आराम से बैठे थे. उनका मोमेंटम कट हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है. आपको कैसा लग रहा है? जी, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी हर टीम कर रही है। यहाँ पर एकमात्र टीम है प्रज्वल सिसी जो टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है, और ये निर्णय अब तक काफी गलत साबित होता हुआ यहाँ पर संतोष भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही सर. ಇದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಯಬಾಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜು ದಾವಣೆ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ. उनतालीस रन बने हैं 8 विकेटों के नुकसान पर।
अब तक 4 गेंदें कर चुके हैं इस ओवर में, कोई रन नहीं दिया है और 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं दर्शन। अगली गेंद इसे खेला है, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, एक चप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। तो 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। 43 43 रनಗಳು 8 ಉದ್ದನಷ್ಟಕ್ಕೆ। अभी इक्के दुक्के से काम नहीं चलेगा भाई, चौके और छक्के लगाना चाहिए। हमारे संतोष कारबारी बताते हैं जब सुई का काम नहीं चलता है तो उधर तलवार चलाना चाहिए, ऐसे तलवारबाजी करना चाहिए दोनों बल्लेबाज को, तभी स्कोर एक अच्छा मजबूत होगा, अदरवाइज भारी पड़ सकते हैं पांडुरंग सीसी। अगली गेंद दर्शन की, इस मरतबा इसे खेला है, गेंद आ रही है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। मुस्तकीम ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, 1 रन बना इस सेकंड के साथ। ओवर की समाप्ति भी 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 44 रन बने हैं 8 विकेटों के नुकसान पर। ಒಟ್ಟು 6 ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 44, 8 ಹುಟ್ಟಿದ್ದರಷ್ಟಕ್ಕೆ एकूण 6 षटक संपलेला आहे, एकूण धावा आहे 44 धावा 8 गती बाद. After completion of 6 overs, score moves to 44, loss of 8 valuable wickets in favor of Prajwal CC Raibag. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತೀಕ್ ರಾವತ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಇರ್ಫಾನ್, ಇಮ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ಚಿರಾಗ್ 3 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯ महफूज भाई, बेलगावी का बुलंद आवाज महफूज भाई, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो सुमित आएंगे अपनी पहली ओवर इस पारी की आखिरी ओवर लेकर, इसे खेल दिया है 6 रनों के लिए. तो 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर मंसूर का बारे से रखा गया है. और प्रज्वल सीसी के प्लेयर डगआउट में वो रुके, उसको हटाओ वहां से. हाँ, हसन शेख. तो मुनीर मुल्ला की तरफ से पारितोषिक बल्लेबाजों के लिए, साथ ही साथ गेंदबाजों के लिए, अगर कोई गेंदबाज हैट्रिक विकेट लेता है तो उन्हें 3001 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा. इस मर्तबा अच्छी गेंद थी. वाइट के लिए रिव्यू मांगा है. इट्स अ फेयर डिलीवरी सर, इट्स अ फेयर डिलीवरी. नो मोर रिव्यूज. प्रज्वल सीसी के लिए नो मोर रिव्यूज. 2 रिव्यू थे, वो दोनों खत्म हो चुके. 2 रिव्यू तो इद्दु अವು ಮುಗ್ದಿದ್ದಾವೆ ಈಗಾಗಲೇ. तो अगली गेंद सुमित की बल्लेबाज के लिए. इस मर्तबा इसे रिवर्सिव खेलना चाहते थे, चूके वहां पर. इसी के बीच 50 रन पे रुक चुका है स्कोर बोर्ड. देखेंगे
आखिर के 3 गेंदों में कितना रन जुटा पाती है प्रज्वल सीसी इस मैदान पर। अगली गेंद सुमित इस मर्तबा से अंदर आकर लेग साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, चूके वहां पर। 50 रन बने हैं 8 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी 2 गेंदों का खेल आना बाकी है। देखना है 2 गेंदों में कितने रन बनाती है यहाँ पर। इस मर्तबा इसे आड़े बल्ले से खेला है, गेंद के नीचे आ रहे हैं खिलाड़ी। इस तरह से क्या लपका है वहां पर। मुस्तकिन ने कैच को लपका है। 9वां विकेट गिरा, 50 बने हैं। आखिरी बल्लेबाज, आखिरी गेंद इस पारी की। ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 50 ರನ್ಗಳು 9 ಹುದ್ದರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆದಂತ ಬಾಬರ್. ಏಳನೇ ಓವರಿನ इस पारी की आखिरी गेंद सुमित, नए बल्लेबाज बाबर के लिए। इस मर्तबा इसे ओवरपिच गेंद थी, खेला है, गेंद जा रही है 4 रनों के लिए। तो 54 रन बने हैं, जीत के लिए 55 रनों का लक्ष्य है यहाँ पर पांडुरंग सीसी के लिए। और नागर मंडल की टीम जल्द से जल्द बाहर आना है। आपका सलाम, ये दोनों बल्लेबाज मैदान में जाना चाहिए। नागर मंडल टीम ना पांडुರಂಗ ಸಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮೈದಾನ ಹೋಗಬೇಕು। ಒಟ್ಟು 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿಸಿ ಅವರಿಂದ। ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 2 ಮದಗಜಗಳ ನಡುವೆ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಹನಾಹನಿ। ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿಸಿ ಅವರು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ। ತಮ್ಮ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿಯಾದಂಥ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ್ ಅಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಮೊದಲು ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸಿಸಿ ಅವರು 54 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರು। ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಿಸಿ ಅವರಿಗೆ। ಕುಲ್ ಮೇಲೆ
ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಸಿಸಿಕೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಸಿಸಿನ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೈದಾನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ. 7 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 7 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ. 42 balls to go, 55 runs in this match. संतोष कारभारी सर हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं. मैन फ्रॉम लक्ष्मेश्वर, कन्नड़ा, हिंदी और इंग्लिश भाषा में कमेंट्री करने वाले दूर दूर तक लगभग महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में प्रख्यात कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद है. ओवर टू संतोष कारभारी. हाँ, हेलो, वेलकम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल. मैं आपका स्वागत करता हूं क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हरीश प्रीमियर लीग का पहला पर्व मैदान पर जारी में है. आज आखिरी दिन और आखिरी दिन में हम आखिरी लम्हे पे आकर खड़े हो गए हैं. क्या बेहतरीन आयोजन किया गया है. चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दर्शकों को बैठने के लिए पंडाल की व्यवस्था आप देख सकते हैं. कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल बाएं हाथ की ओर वहाँ पर पंडाल की व्यवस्था है और दाहिने हाथ की ओर आपको डगआउट नजर आएगी, प्लेयर्स डगआउट. और कमेंट्री बॉक्स के लिए सेपरेट एक डगआउट बनाया गया है खास तौर पे एक टूर्नामेंट में. और जहाँ तक यूट्यूब लाइव के बारे में बात करें तो यूट्यूब लाइव टीम को काफी लंबा सफर तय करके आना पड़ा इस एक प्रतियोगिता में अपना प्राइज अंजाम देने के लिए. काफी लंबा सफर तय करके वो आए हैं महाराष्ट्र से, मुंबई से ये यूट्यूब टीम आ चुकी है. तो हम यूट्यूब टीम को भी धन्यवाद कहेंगे. और काफ़ी सारा मेहनत करना पड़ा ये सारे पेंडल व्यवस्था करने में, क्योंकि आप सब लोग जानते होंगे कुछ दिन पहले बारिश हुआ था इसी मैदान पर. तब ना बहुत सारी दिक्कतें पैदा हुई थी. हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को ये पेंडल व्यवस्था सिस्टमेटिक मैनर में बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत भी करना पड़ा था. तो चलिए यह अब रन चेज शुरू करते हैं. पांडुरंग सीसी टीम को यहाँ इस मुकाबले को जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है. 42 गेंदें सामने है. मैंडेटरी पावर प्ले 2 ओवर काफी निर्णायक साबित हो सकती है. की मैंडेटरी पावर प्ले काफी निर्णायक साबित होगी और 3 गेंदबाज के पास मैक्सिमम 2 ओवर डालने का मौका है 7 ओवर की खेल में. यानी कि 4 गेंदबाज कंपलसरी हमें नजर आएंगे इस 7 ओवर की खेल में. और चूंकि पावर प्ले की जहां तक रूल्स के बारे में बता दूं तो 9 खिलाड़ी गेंदबाज को लेकर 9 खिलाड़ी मैदान के अंदर खड़े रहते हैं और 30-10 घेरे के बाहर 2 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे. चाहे तो आप देख सकते हैं वहाँ डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक फील्डर है तो दूसरे और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक फील्डर खड़े हैं और लॉन्ग ऑफ बिल्कुल खाली इलाका, डीप एक्स्ट्रा कवर खाली इलाका, डीप पॉइंट खाली इलाका, डीप फाइन लेग, डीप थर्ड मैन रीजन, ये सारे खाली इलाका है. और इसी बीच गर्मा गर्म शुरुआत हुई है रन चेज की. 1 टप्पा 2 टप्पा खाने के बाद गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर. 4 रन. और ये देखिए अभी तो चौका मारा है, छक्का तो आना बाकी है. अभी तो चौका मारा है, छक्का तो आना बाकी है. आगाज देखा है आपने तो अंजाम अभी भी बाकी है गुरु. Oh, this is superb shot selection from the batter as well, but the batsman got a protection there at extra cover region. No run conceded from the previous delivery. Compared to the previous one, it is a nice line handling from the bowler as well. What a comeback it is. What a comeback it is. A brilliant piece of comeback from a bowler. After conceding a boundary, he gets his redemption. Oh, this is even better shot selection from the batter. No protection there at long off reason. And this is racing all the way for a boundary. This is went like a Tesla bullet. जैसे ही देखा कि ओवर पिच गेंद थी उसको कवर की दिशा में उठाकर मारे थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में से सीधा सीमा रेखा जाती हुई ये पांडुरंग क्लिनिक चौका. This is going to be a beautiful batting attack from Pandurang CC cricketer. What a switch it is. Superb shot selection. And look at that. What a bottom hand it is. A brilliant execution from the batter. Already considered 8 runs so far in this over. Oh, yet again. This is going to be a killing. He's just a killing here for a bowler. Oh, no. Look at the frustration on the face of bowler. He already considered 14 runs so far. एक घुटने पर बैठकर कोई प्रार्थना नहीं कर रहे थे, एक घुटने पर बैठकर प्रहार कर रहे थे, प्रतिकार कर रहे थे. ये घुटने के बल पर बैठकर प्रणाम करना नहीं चाहते थे, ये परिणाम बदलना चाह रहे थे और परिणाम बदला भी है. चाहे तो आप देख सकते हैं पिछले शॉट में एक जबरदस्त छक्का लगा और इसी बीच एक और बार बढ़िया शॉट सिलेक्शन. एक और हवाई फायर, एक और बाउंड्री. लिख लो भाई, कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक हो.
भाई कुछ ऐसा लिखो जो पढ़ने लायक हो, या फिर कुछ ऐसा करो जो लिखने लायक हो। और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं यहाँ बल्लेबाज बल्लेबाजी में अच्छा खासा प्राइज अंजाम दे रहे हैं। क्या बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है मैदान पर, एक तरफ मायूसी तो दूसरी तरफ खुशी की लहर है। और यही है भाई क्रिकेट, और इसीलिए तो हम क्रिकेट को इतने सारे इमोशन से हम देखा करते हैं। लगातार ये इमोशंस क्रिकेट के प्रति हमें देखने को मिलती है, और ये भावनाओं के जुड़ा हुआ खेल है। और ये अल्टी पल्टी नहीं भाई, इस बार स्क्वायरलेस बाउंड्री पर 1-2 नहीं मिलेंगे पूरे 4। थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे, थैंक यू। भाई जिस किसी ने ठुकराया आपको क्यों उसको याद करे, भाई जिस किसी ने ठुकराया आपको क्यों उसको याद करे। अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, चलो एक नई शुरुआत करें। एक और समाप्ति के बाद रन संख्या बनी है 22। कुल मिलाकर 22 रन हो चुके हैं और बिना विकेट खोए बहुत ही बेहतरीन शानदार ओपनिंग किया गया है यहाँ पर दर्शन के द्वारा। एक ओवर के समाप्त के बाद स्कोर है 22, और जो कोई भी हैट्रिक 6 मारेगा उसको 5001 रुपए का इनाम दिया जाएगा हमारे खास मित्र मुनीर मोमिन की तरफ से। तो चलिए भाई और हैट्रिक विकेट को भी 3001 रुपए का भी इनाम रखा गया है मुनीर मोमिन की तरफ से, यानी कि बल्लेबाज को भी और गेंदबाज को भी, दोनों को प्राइज मनी यहाँ पर बरसा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हैट्रिक छक्के के लिए 5001 रुपए का इनाम मिल रहा है भाई। ये बहुत होते हैं भाई 5000 रुपए, और इससे आप मार्केटिंग कर सकते हैं भाई। आजकल गरीब लोग 5000 में एक महीना गुजार सकते हैं, तो एक महीना की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो क्यों ना यहाँ बल्लेबाज 3 छक्के लगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी भाई। मेहनत ऐसी चीज होती है कि मेहनत करने के बाद वो सारी चीज आसान हो जाती है जिंदगी में। तो चलो यहाँ पर हल्का सा टैप किया गेंद को लेग साइड की दिशा में, 1 रन जरूर मुकम्मल किया यहाँ बल्लेबाज विशाल ने। विशाल की सिंगल आते ही अब स्ट्राइक पर वापस लौटे हैं बल्लेबाज दर्शन। ಇದರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಂತಹ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ। कुल मिला के स्कोर हो चुका है, स्कोर बन चुका है 23 रन बिना कोई नुकसान के। अभी भी मैच जीतने के लिए हमारे स्कोरर बता रहे कि 35 गेंदों में 32 रन की जरूरत। अगली गेंद फिर से एक बार गेंदबाजी करते हुए अच्छी गेंद रिवर्स शॉट मारने की कोशिश की थी, पूरी तरह बल्ले पे नहीं, या स्विच हिट करना चाहते थे, पैर पर लगे दर्शन के, लेकिन अंपायर पर अपील हुआ था, अंपायर पर कोई असर हुआ नहीं। थोड़ी बहुत संतुलन जरूर बिगड़ गया था खिलाड़ी का, इसीलिए नीचे गिरे। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है भाई, तू इंसान है, अवतार नहीं है। गिल उठ, चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन अब संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। और से मारा है, खूबसूरत टाइमिंग, लाजवाब रिप्लेसमेंट, एकमात्र बनेगा क्योंकि वहां पर प्रोटेक्शन है मिड इलाका पर। एकमात्र रन बना, और ये 1 रन के साथ अब धीरे धीरे रन संख्या आगे बढ़ रही है। इस वक्त 24 रन बिना कोई विकेट, 24 रन बिना कोई नुकसान के। अरे ये विकेट तो काफी दिक्कतें पैदा कर रही है हाँ बल्ले गेंदबाजी टीम के लिए। राहत की सांस जरूर चल रही है गेंदबाजी टीम के लिए, हर संभव कोशिश जारी है मैदान पर विकेट लेने की। हर एक गेंदबाज को टटोल कर भी वो देख रहे हैं विकेट लेने के लिए। और क्या शॉट है, मजा आ गया इसे शॉट देखकर। ठस से मस नहीं फील्डर, क्योंकि गेंद बड़े आराम से निकली है बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, तो ये कितना सच है, देखो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये कितना सच है। देखो ये खरबूजे को देखकर दूसरा खरबूजा भी रंग बिखेरने लगे अब मैदान पर। फिलहाल स्कोर हो चुका है 28, अभी भी 32 गेंदों में 27 रन की जरूरत है। जो दाएं और बाएं हाथ के दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं, वो थोड़ी फील्डिंग और बॉलिंग और लाइन लेंथ पे उनको तकलीफ हो रहा है सुनील को। सुनील भी एक अच्छे गेंदबाज है प्रज्वल सीसी के। फिलहाल देखेंगे क्या अपनी टीम के लिए सफलता प्राप्त कर पाते हैं इस ओवर में या नहीं, अभी टाइम ही बताएगा। हाल तो बेहाल हो चुका है भाई, हाल बेहाल हो चुका है गेंदबाजों का, अस्त व्यस्त कर दिया है गेंदबाजों को। इसी बीच विकेट मिल रही है बहुत देर के बाद, विकेट लेकिन आया है विकेट तो दुरुस्त आ गए भाई। यहाँ पर विकेट मिल गई, वो भी दुरुस्त। ये भी खिलाड़ी थोड़ी बहुत खतरनाक साबित होने वाले थे। ऐसे में देखिए अब वो पारी, एक छोटी सी नन्ही सी मुन्ने सी पारी अब जाकर खत्म हो रही है। यहाँ विशाल की अब नए खिलाड़ी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए न्यू बैटर
धनराज और हैट्रिक विकेट के लिए यहाँ 3000 रुपए का इनाम है। आप सब जानते हैं कि हाँ मोमिन सर ने लगातार ये प्राइज लगातार दे रहे हैं। हैट्रिक विकेट के लिए 3000, हैट्रिक छक्के के लिए 5000 रुपए का इनाम घोषित होता हुआ। यहाँ देखो भाई, पैसा वो परिभाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। पैसे के पास ऐसी पावर होती है भाई। जो पिछले गेंद पर में हमने बताया था कि एक सुनील का एक प्रशंसा की थी, उन्होंने एक विकेट झटका है अपने टीम के लिए, प्रज्वल सीसी के लिए। तो मैंने कहा था ना वो चीज, कपड़े हो गए छोटे तो शर्म कहाँ से आई, रोटी हो गई ब्रेड तो ताकत कहाँ से आई, फूल हो गए प्लास्टिक के खुशबू कहाँ से आई, विद्यार्थी बन गए ट्यूशन के ज्ञान कहाँ से आई, खाना हो गया होटल का तंदुरुस्ती कहाँ से आई, इंसान हो गए पैसों के तो प्यार कहाँ से आई। और ये देखिए, ये एक विकेट के बाद थोड़ा सा माहौल बदला है और हॉप वॉली बनाकर खेला इस बार। शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर तैनात, कोई रन नहीं बनेगा क्योंकि शॉट एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर जरूर खड़े थे। वहां पर गेंद बहुत तेजी की तरह आई थी और इसीलिए रनों की कोई गुंजाइश नहीं। हम देख रहे हैं ये डॉट के साथ अब ओवर की समाप्ति भी हो रही है। ಒಟ್ಟು 2 ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 28 रनों, 1 हुद्दर नष्टಕ್ಕೆ कुल मिला के 28 रन हो चुके हैं और बहुमूल्य 1 विकेट खो चुके हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स स्कोर मूव टू 28, 28 रन बन चुके, 28 रन बन चुके हैं और 1 विकेट खोकर। भाई ना संघर्ष और ना तकलीफ तो मजा क्या है जीने में। अगर भाई ऐसी जिंदगी लेकर क्या फायदा जिसमें ना संघर्ष हो ना मेहनत हो। भाई ना संघर्ष और ना मेहनत, ना संघर्ष और ना तकलीफ तो मजा क्या है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी सीने में। आग तो जरूर लगी है यहाँ सीने में। नए गेंदबाज आ चुके हैं, बहुराज। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 28, 28। अभी भी 30 गेंदों में 27 रन की जरूरत। 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 27 रनಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ। अब तो 6 से कम है रिक्वायर्ड रन रेट। ये होती है भाई क्रिकेट, ये होता है लिमिटेड फॉर्मेट का खेल। देखिए एक ओवर पूरा मैच का रुख ही बदल देता है। ये कितना सच है। देखो पहला ओवर पूरा मैच का रुख बदल दिया था और ये गगनचुंबी छक्का, दिन में तारे दिखाने की कोशिश बल्लेबाज का द्वारा। में पांडुरंग सीसी ने तब जाकर ये सारे चीज आसान हुआ ऐसे टीम के लिए। पांडुरंग सीसी पहली मर्तबा फाइनल में प्रवेश करते हुए हमने देखा था रायबाग के तालुक स्टेडियम में। और भाई फाइनल की तैयारी देखो भाई किस तरीके की तैयारी है। आज आरसीबी टीम खेल रही है तो दूसरी बार यहाँ पर पांडुरंग सीसी का पलड़ा भारी रहा है। आज आरसीबी बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आमना सामना हो रहा है दिल्ली के ग्राउंड में। लेकिन यहाँ पर क्या शॉट है। ये 4 के बाद टोटल स्कोर 38, जीतने के लिए मात्र 17 रनों की जरूरत। 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ। ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। दर्शन इस छक्के के साथ पहुंच चुके हैं। दर्शन का इंडिविजुअल स्कोर हो चुका है 12 गेंदों में 39 रन और टीम का कुल स्कोर हो चुका है 44। मात्र 11 रनों की जरूरत। संतोष क्या बल्लेबाजी हुई है सर जी। जी हाँ भाई 2 अंक काफी नहीं है। अंक काफी दर्शनीय पारी। एक और लंबा छक्का, इस बार सीधा शॉट, सीधा भेजेंगे गेंद को सीधे अभी तक। हैट्रिक छक्के के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ 5000 रुपए इनाम था और एक है छक्का मारेंगे तो 5000 रुपए का इनाम रखा गया। भाई बहुत ज्यादा होता है भाई पैसा। मुनीर मोमिन की तरफ से मोमिन सर दे रहे हैं 5000 रुपए। तो बल्लेबाज को छक्का लगाना है, एक और मेहनत करनी है, बस एक और मेहनत कीजिए। 5000 के चक्कर में विकेट गया है। 5000 के चक्कर में दर्शन आउट हो चुके। तो नए बल्लेबाज विनायक कुमार के लिए एक पारितोषिक आया है दानेश्वर कुमार की तरफ से। अगर विनायक कुमार छक्का लगाते हैं तो उन्हें 10,001 रुपए का पारितोषिक दिया जाएगा दानेश्वर कुमार की तरफ से। ओ डैनी अन्ना भाई कल हो तो आज जैसा महल, ताजमहल जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा,
और कददान हो तो हमारे आदरणीय विनायक कुंभार सर जैसा। अब विनायक कुंभार सर का आगमन हो रहा है बल्लेबाजी में। तो अब विनायक बब्बर कुमार सर के लिए एक करने के सुनहरा लिए मौका, मैदान अगर पर। छक्का लगाते हैं तो 10,001 रुपए का पारितोषिक ज्ञानेश्वर कुमार के तरफ से, साथ ही साथ चंद बसवर मनगोड़ी के तरफ से 1,000, इस तरह से 11,000 रुपयों का पारितोषिक। एक छक्के के लिए 11,000 रुपए मिल रहा है विनायक कुंभार जी को। अरे भाई यहाँ पर तो मुनीर मोमिन के तरफ से 5,000 का पारितोषिक एक छक्के के लिए, कुल मिलाकर 16,000 रुपयों का पारितोषिक रखा गया है यहाँ पर। टोटल स्कोर, अरे यार यहाँ पर किधर है स्कोर बोर्ड तो लगाने वाले यहाँ स्कोर पर कहाँ खो गए, चले गए क्या लगता है चलता था शायद। यहाँ पर एक दर्शक ने, अफनान ने, इन्हें एक हेलमेट प्रदान किया जा रहा है ज्ञानेश्वर कुंभार के तरफ से। के लिए एक सुनहरा मौका, 16,001 रुपए का पारितोषिक अगर विनायक कुंभार छक्का लगाते हैं तो। अगले गेंद इसे हल्के से खेला है गेंद, तो अब मात्र 5 रन चाहिए जीतने के लिए, कहीं न कहीं जीतने के लिए 5 रन चाहिए, छक्के के लिए 16,000 रुपए चाहिए। एक छक्के के लिए 16,000 रुपए, बाप रे बाप, बहुत सारा भाई रकम होता है भाई। और एक छक्के के लिए कितने पैसे देंगे? गणराज के लिए पारितोषिक नहीं था भाई। पांडुरंग सीसी जिस तरह से ये मैच जीत लिया है, क्या क्या हुआ? 14 के रन है, 45 रन, चौके 4, चौके 5 या छक्के 4, कितना? 4 से 5, हाँ 6 से 4, 4 5 छक्के कितने? 4।